વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટના અંતર્ગત આજે ટુરિઝમ વિભાગની આગામી ઇવેન્ટની માહિતી સચિવ હરીશ શુક્લા દ્વારા આપવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે ગુજરાત ટુરિઝમ કોર્પોરેશનના આઈએસ મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર સૌરભ પારઘી, એડવેન્ચર ટુરિઝમ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયાના પ્રમુખ અજીત બજાર અને એસોસિએશનના ઉપપ્રમુખ વૈભવ કાલા પણ પ્રેસ કોન્ફરન્સના માધ્યમથી જરૂરી માહિતી પૂરી પાડી હતી. આવનારા દિવસોમાં એટલે કે 10 વર્ષમાં અગ્રીમ વૈશ્વિક હરોળમાં લઈ જવાના લક્ષ્ય વિશે પણ માહિતી આપી હતી. आदरणीय हरीश शुक्ला सर, आदरणीय डॉक्टर पादी सर, नीरज जी, आदरणीय मीडिया के सभी सदस्य, सबसे पहले मैं आदरणीय सीएम श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि और पूरी गुजरात टूरिज्म की टीम का कि अतिथि देवो भव की भावना से हमारा एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन का गुजरात में स्वागत किया गया है. यहाँ आके वर्किंग विद गुजरात टूरिज्म टीम हमें पता लग गया है why गुजरात is truly vibrant. Right? As you are aware, this is a pre-vibrant Gujarat event. जैसा कि आप जानते हैं, ये ATOAI एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 15th एनुअल कन्वेंशन है. और हमारी जो थीम है वो ये है कि एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स. So this convention will be organized from 16th to the 19th of December. ATOI is a national body of adventure tour operators. हमारे 600 सदस्य हैं and we are recognized by the government of India. और हमारे देश में एडवेंचर टूरिज्म का बहुत ही पोटेंशियल है. जो पेंडेमिक से पहले 2019 में एक ग्लोबल सर्वे हुआ था, उसमें जो उसके जो फिगर्स हैं ग्लोबल एडवेंचर टूरिज्म के, इसका साइज जो हमारा एडवेंचर टूरिज्म का मार्केट है इस वाज $683 बिलियन. और जो प्रोजेक्शंस थी दैट वाज दैट बाय 2024 इट वाज टू बी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री ग्लोबली. राइट? तो हमारे देश में एडवेंचर टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है. एज यू नो, वी हैव 73% ऑफ द हिमालय, 7,000 किलोमीटर्स ऑफ अ कोस्ट लाइन. हमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है. सो मच सो दैट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमारे इंडिया को they have rated our natural heritage as amongst the 10 best in the world. Right? हमारा लक्ष्य यही है. We want India to be ranked amongst the 10 best adventure tourism destinations in the world अगले 10 सालों में. और on a personal note, I would like to say कि मैं गुजरात में मैंने पहली बार इस साल एडवेंचर टूरिज्म का जो मुझे एक्सपीरियंस था, that was during the G20 summit in at the Run of Kutch. और धौलावीरा भी हम गए और जो हमने देखा, we feel we have a world class destination within India as well. और हमारा लक्ष्य यही होगा to work with the government of Gujarat, with Gujarat Tourism, to make Gujarat the adventure capital of our country. यहाँ बहुत पोटेंशियल है. इस समय हमारे 2 फैन ट्रिप्स हैं, एक नॉर्थ गुजरात में और सौराष्ट्र में. और जो उनका फीडबैक और एक्साइटमेंट हम देख रहे हैं, इट्स वेरी वेरी हार्ट वार्मिंग. तो वी विल बी वर्किंग वेरी क्लोजली विद द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ऑन पॉलिसी, ऑन लाइसेंसिंग, स्किल डेवलपमेंट, capacity building, adventure tourism, safety guidelines, sustainability, and on tapping the immense potential of Gujarat, adventure tourism of Gujarat in a very sensitive manner, following all tenets of the sustainable tourism criteria of India. तो जैसे शुक्ला सर ने भी कहा कि पूरे देश के सेक्रेटरीज आ रहे हैं यहाँ पर गुजरात में ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए about adventure tourism and about destination development also. और हमारे सचिव पर्यटन विद्यावती मैम, she is also going to be coming. हमारे मुख्यमंत्री अरुणाचल के
पूरे देश में इस समय आई थिंक एडवेंचर टूरिज्म के प्रति, क्योंकि एडवेंचर टूरिज्म बाय डेफिनेशन हम रिमोट एरियाज में जाते हैं, so the whole nation is excited about adventure tourism और we are also honored to have the Deputy Chief of Indian Army, Lieutenant General Rakesh Kapoor BSM, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे और खास करके हम उनके साथ बॉर्डर टूरिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ सेलिब्रिटीज भी आ रहे हैं जो एडवेंचर में है, लाइक मिलिंद सोमन और एक पूर्णा मालावत जो 13 साल की थी बच्ची, जो जब वो माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी। शी वाज द यंगेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड टू हैव क्लाइंब्ड माउंट एवरेस्ट। तो देश के सभी नागरिकों को हम चाहते हैं कि गुजरात की एडवेंचर टूरिज्म की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसके बारे में हम बताएं। दिस विल बी अ कार्बन न्यूट्रल इवेंट, तो जो भी हमारा कार्बन फुटप्रिंट है वो हम कैलकुलेट करेंगे, ट्री प्लांटिंग करेंगे और उसके साथ साथ हम वेरीफाइड कार्बन ऑफसेट भी करेंगे विद इन द स्टेट ऑफ गुजरात। So the Statue of Unity is an iconic destination और उसके आसपास भी बहुत सारी एडवेंचर अपॉर्चुनिटीज हैं और जैसा कि स्टेट ने इसको डेवलप किया है, it is a global example of sustainable destination development. So जैसे मैंने कहा, हमारा यही प्रयास होगा to make Gujarat the adventure capital of the country and a dream destination for responsible adventure and sustainable tourism. धन्यवाद। આજે મારા સાથે એડવેન્ચર ટૂર એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયાના ચેરમેન શ્રી અજીત બજાજજી, શ્રી નીરજ, મારા ટીસીજીએલના એમપી સૌરભ, મિત્રો, જે રીતે આપણે ખ્યાલ છે કે આ વખતે વાઇબ્રન્ટનું 10th એડિશન આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ અને આ 10th એડિશનના સાથે સાથે એક સિરીઝ ઓફ પ્રી વાઇબ્રન્ટ ઇવેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવી છે। ટુરિઝમ વિભાગ તરફથી થોડા જ સમય પહેલા માઇસ સેક્ટરને લગતા આઈસીપીબી જે એસોસિએશન છે, જે આખા ઇન્ડિયામાં મીટિંગ્સ, ઇન્સેન્ટિવ, કોન્ફરન્સ, એક્ઝિબિશનનું આયોજન કરે છે, એના સાથે એમનું એન્યુઅલ કન્વેન્શનનું આયોજન કરે છે। એ જ શ્રૃંખલામાં હવે બીજો ઇવેન્ટ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીમાં આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ। જેમ કે આપણે ખ્યાલ છે કે થોડા સમયમાં આખા ઇન્ડિયામાં ટુરિઝમનો ખૂબ સારો વિકાસ થયો છે અને ખાસ કરીને કોરોના પછી ટુરિઝમ સેક્ટરને સારું રૂપ મળ્યું છે। ગુજરાત વધારે ફોર્ચ્યુનેટ છે કે છેલ્લા સમયમાં ઇનફેક્ટ લાસ્ટ 1 યરમાં મેક્સિમમ ટુરિસ્ટ ગ્રોથ આખા કન્ટ્રીમાં ગુજરાતમાં થઈ છે। ધેટ ઇઝ રફલી 32% અને ખૂબ મોટો અચીવમેન્ટ ગુજરાતનો છે। એ સિવાય થોડા સમય પહેલા આવેલી ભારત સરકારની રિપોર્ટમાં ગુજરાત હવે ઇન્ડિયાના 5 ટોપ ટુરિસ્ટ ડેસ્ટિનેશન સ્ટેટ્સમાં આવી ગયું છે ડોમેસ્ટિક ટુરિઝમમાં અને વિદેશથી આવતા પ્રવાસીઓમાં ગુજરાત નંબર 1 ચોઇસ બની છે। ગુજરાતના ધોરડો ગામને UNWTO તરફથી શ્રેષ્ઠ રૂરલ ટુરિઝમનો એવોર્ડ મળ્યો છે। ગુજરાતમાં આવતા પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં નિરંતર વધારો થઈ રહ્યો છે। તો એ આપણે નવા સેક્ટર્સ ગુજરાતમાં આવતા મોટા ટુરિઝમ, રિલીજિયસ ટુરિઝમ, બિઝનેસ ટુરિઝમ રિલેટેડ હોય છે। હવે માઇસ સેક્ટરને માટે બી આપણે ફોકસ કર્યું છે અને એ શ્રૃંખલામાં હવે એડવેન્ચર ટૂર ઓપરેટર્સ એસોસિએશનની જે એન્યુઅલ કોન્ફરન્સ થાય છે, એ આપણે અત્યારે કેવડિયામાં કરવા જઈ રહ્યા છીએ। એ એસોસિએશનમાં જે પ્રોગ્રામ છે એનો 16 to 19 शुरुआतમાં એ બનાવવાના જે એના સભ્યો છે એમાં ઘણા બધા સભ્યો આવી ગયા છે અને ગુજરાતમાં જે પોટેન્શિયલ છે એડવેન્ચર ટુરિઝમનું એને લગતી જગ્યાઓ જેવા કે ગીર, કચ્છ, સાપુતારા, શિવરાજપુર, ધરોઈ, આ બધી જગ્યાએ એના સભ્યો અત્યારે મુલાકાત લઈ રહ્યા છે। આ કન્વેન્શન 3 દિવસ સુધી ચાલવાનું છે અને એમાં લગભગ 200 થી વધારે પાર્ટિસિપેટ કરશે। ये कन्वेंशन वक्त सरकार अपना पॉलिसी मेकर सिवाय आ क्षेत्र में लगता जेटला एक्सपर्ट છે, જેટલા ઓપરેટર્સ છે,
એટલે આખા ઇન્ડિયામાં જે લોકો બી કોઈ જગ્યા એડવેન્ચર ની લગતી કોઈ એક્ટિવિટી ઓપરેટ કરે છે, નોર્થ ઈસ્ટમાં હોય, ઉત્તરાખંડમાં હોય, સાઉથમાં હોય, અને એના લગતા જેટલા એક્સપર્ટ છે એ તમામ લોકો એ એન્યુઅલ કન્વેન્શનમાં આ રીતે ગુજરાતમાં આવી રહ્યા છે. અને આખી ઇવેન્ટ જે આપણે પ્લાન કરી છે એની વિશેષતા એવી છે કે એ કાર્બન નેગેટિવ ઇવેન્ટ હશે. એટલે એ ઇવેન્ટને આયોજન કરવામાં લોકો જે આવે છે એમાં જે એનર્જી કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ છે એને કાઉન્ટર એફેક્ટ કરવા માટે એના સામે પૂરતા પ્રમાણમાં ટ્રી પ્લાન્ટેશન કરીને એસોસિએશન્સ આ ટોટલ ઇવેન્ટને એક કાર્બન નેગેટિવ ઇવેન્ટ તરીકે બનાવશે. અને પ્લસ આ ઇવેન્ટમાં સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ થશે નહીં, એટલે ઇટ વિલ બી ફ્રી ઓફ સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક. આ સાથે સાથે એક રિઝલ્ટ ઓરિએન્ટેડ કન્વેન્શન કરવાની અમારો પ્રયાસ રહેશે. અને આ કન્વેન્શનમાં તમામ પાસાઓ પર ચર્ચા થશે અને કઈ રીતે એડવેન્ચર ટૂર ઓપરેટર્સને રિકોગ્નિશન આપી શકાય એના શું ક્રાઇટેરિયા હોવા જોઈએ. ગુજરાતના એડવેન્ચર ટુરિઝમ માટેની સેફટી ગાઈડલાઇન્સનો ડોક્યુમેન્ટ અગર પોસિબલ હશે તો આ કન્વેન્શન રાઇટ સુધી વિલ ટ્રાય ટુ અડોપ્ટ. આટોયા જે એસોસિએશન છે એના સાથે અમે એક લોંગ ટર્મ એમઓયુ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જેમાં ગુજરાતને કઈ રીતે આ યર રાઉન્ડ એડવેન્ચર હેવન બનાવી શકાય, એટલે આખા વર્ષમાં કોઈના કોઈ ઇવેન્ટ્સ ત્યાં થતા રહે એ પ્રકારનો કઈ રીતે કરી શકાય એનો બી પ્રયાસ રહેશે. અને એક જે મેં આપણે વાત કરી સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ મને જે લાગે છે કે અત્યારે એવા એસોસિએશનના જે ઘણા બધા મેમ્બર્સ છે એમને ફેબ ટ્રીપ અને પ્રી કન્વેન્શન ફેબ ટ્રીપમાં આપણે લઈ ગયા છીએ ગુજરાતના અલગ અલગ રિજન્સમાં. એટલે ડેઝર્ટ અને બોર્ડર થીમ ઉપર એ લોકોને કચ્છ નળાબેટ બનાવવામાં આવી છે. નોર્થ અને સેન્ટ્રલ ગુજરાતમાં લેક્સ એન્ડ વેટલેન્ડ એટલે ધરોઈ અને આસપાસના વિસ્તારમાં એ લોકોની મુલાકાત થાય છે. સાઉથ ગુજરાતમાં સાપુતારા અને બધા વિસ્તારોમાં એ લોકો જાય છે. અને સૌરાષ્ટ્રમાં ગીર અને અન્ય વિસ્તારોમાં મુલાકાતીના સંજો લે છે. આ કન્વેન્શનમાં ઘણા બધા ડિગ્નેટરીઝ આવી રહ્યા છે, ઘણા બધા વીવીઆઈપી બી આવી રહ્યા છે. એમાં અરુણાચલના અને ચીફ મિનિસ્ટર સાહેબ પાર્ટિસિપેટ કરવાના છે. આ સિવાય ડેપ્યુટી ચીફ ઓફ આર્મી લેફ્ટનન્ટ કર્નલ કપૂર એ બી એમાં પાર્ટિસિપેટ કરવાના છે. ભારત સરકાર તરફથી આ કન્વેન્શન સાથે સાથે ઇન્ડિયાના તમામ ટુરિઝમ સેક્રેટરીઝને બી ઇન્વિટેશન આપવામાં આવ્યું છે અને ભારત સરકારે આ કન્વેન્શન સાથે બધા ટુરિઝમ સેક્રેટરીઝની કોન્ફરન્સને બી આયોજન કરવાનું નક્કી કર્યું છે. એટલે કન્વેન્શનના લાસ્ટ ડે પછી 18 અને 29 તારીખ ઇન્ડિયાના તમામ ટુરિઝમ સેક્રેટરીઝની કોન્ફરન્સ બી આ જગ્યાએ થવાની છે. એમાં ભારતના ટુરિઝમ સેક્રેટરી અને અન્ય બધા ઉચ્ચ અધિકારીઓ આવવાના છે. અને જે લિસ્ટ છે એમાં 200 થી ઉપર ઓપરેટર છે. એટલે આપ જોશો તો હિમાલયથી, ઉત્તરાખંડથી, નોર્થ ઈસ્ટથી બધા જેટલા ટોપ ઓપરેટર્સ છે એમાં પાર્ટિસિપેટ કરવાના છે. મને અપેક્ષા છે કે આ ઇવેન્ટ આપણા માટે ખૂબ ફ્રૂટફુલ રહેશે અને જે રીતે ગુજરાત દરેક ક્ષેત્રમાં સારી પ્રગતિ કરી રહ્યું છે અને અગ્રણી રાજ્ય તરીકે એમને સ્થાન મેળવ્યું છે દરેક સેક્ટરમાં, એ રીતે એડવેન્ચર ટુરિઝમમાં બી અમારો પ્રયાસ રહેશે કે ગુજરાતમાં એક સારું કામ થાય. ગુજરાતમાં ઘણા બધા પોટેન્શિયલ છે એડવેન્ચર ટુરિઝમ અને આ કન્વેન્શનથી જ્યારે ઇન્ડિયાના તમામ ઓપરેટર્સ તમામ લોકો અહીંયા આવીને ગુજરાતના તકોને જોશે તો એમાં ખૂબ સારી શરૂઆત થશે અને અમને વિશ્વાસ છે કે 2-3 વર્ષમાં ગુજરાત એમાં બી સારું